فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس عظیم الشان پیار و محبت کی بستی سرزمین بیکانیر میں انتہائی روحانی عرفانی اور سرتابہ قدم نورانی بزم پاک منبر نور پہ مشائخ کرام علماء ذوی الاحترام ائمہ اعظام حفاظ کرام شورا اسلام اور دور دور سے آ کر اپنے سینے کو مدینہ بنا کر بیٹھی میرے سامنے سنی عوام، اب تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، ایسا نہ لگے کہ میں چندہ مانگ رہا ہوں اور کسی گوشے میں بیٹھ کر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ کر انتہائی محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، آپ کے دیار محبت میں محبت کا پیغام لے کر میں بار بار آتا ہوں اور آج بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجی ہوئی ہے بزم پاک، اسی کے مطابق میں نے ایک مخصوص آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، کچھ سناؤں، کچھ آگے بڑھوں، کیونکہ میں رات کا مولوی ہوں اور دن کا پیر ہوں، اور ہر پیر یہ جانتا ہے کہ شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرنا چاہیے، تو میں وہ دیکھوں گا کہ کیسی آپ کی شیرنی ہے۔ اگر ایک کٹوری کھیر بناؤ گے تو میں 2 گھنٹہ فاتحہ نہیں کروں گا، تو اسے پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے کہ کون کس رنگ میں بیٹھا ہے، کس ڈھنگ میں بیٹھا ہے، ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ حالانکہ موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے گلے کو اتنا گلا رکھا ہے کہ کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم ردم غائب ہے، بس الحمدللہ دم ہے، اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم نہیں۔ ایک مجھے بڑی عزیز ایک نعت پاک، لیکن فرمائش جو ہے وہ دوسری ہو گئی تو میں فرمائش کے مطابق ہی پڑھوں گا، اور فرمائش ایک نعت پاک کی ہے کہ جسے میں نے پاکستانی لب و لہجے میں کہا تھا، اور بار بار لوگ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آج اسی کو پڑھیے، زمانہ ہو گیا سنے، تو ٹھیک ہے آج ہم آپ کی فرمائش کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ایسی نعت پاک جسے میں نے برطانیہ میں مکمل کیا تھا اور یہاں خواجہ کے راجستھان میں لکھنا شروع کیا تھا، اور برمنگم کی ایک کانفرنس میں جہاں بڑے بڑے نعت خواہ موجود تھے، یہ فقیر اشرفی بھی تھا، مجھے نعت بھی پڑھنی تھی اور نبی کی بات بھی کرنی تھی، تو اس موقع پر میں نے یہ نعت کہی تھی، اور مجھے یاد ہے بیکانیر میں بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن فرمائش ہے تو میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں۔ پاکستانی انداز ہے، لہجہ پاکستانی ہے، انداز ہندوستانی ہے، اور زبان بالکل نورانی ہے۔ اب اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے، اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو الحمدللہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے اپنی توجہات کو گنبد خضرا کی وادی کا طواف کراتے ہیں پوری محبت کے ساتھ۔
اگر اردو زبان کا لطف لیتے ہوئے کہا جائے تو اپنی زبان و دہن کا وضو کرا کرتے ہیں، پوری چاہت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کے ماحول کو دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، ہمارے محب گرامی عزیز القدر جناب مولانا ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کے ہاتھ میں بھی شفا دے جس سے یہ لکھ کے دے دیا کرتے ہیں۔ بہت اچھا ماحول سجایا ہے، مولا کریم اسے قبول فرمائے۔ مطلب پیش خدمت ہے، توجہ چاہوں گے دیکھیں اس کلام کا جو بول ہے، یعنی اس پہ آپ کو منہ کھولنا ہے، جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ قدرت رسول اللہ۔ اور یہ عنوان میں نے کسی غیر سے نہیں، اپنے سے لیا ہے، صاحب دیوان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دیوان سے لیا، جہاں ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ اب تو دیکھ لے اندھے نجدی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ میں باہر والوں کی بات کر رہا ہوں جو ایبروڈ سے انڈیا میں، خاص توجہ چاہوں گا اس عنوان کے تحت یہ نعت پاک ہے جس میں نبی کی قدرت کو آشکار کیا گیا، خاص توجہ چاہوں گا۔ تیار ہیں وہ پیچھے والے؟ ماشاءاللہ، توجہ۔ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ میں ذرا دھیرے دھیرے پڑھوں گا لیکن آپ زور زور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ سن کے کہیے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ پہلا شعر پیش کر رہا ہوں، پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، کیا ہے؟ دعویٰ، اور دوسرے مصرے میں اس دعوے کی دلیل ہے، اور دعویٰ اور دلیل دونوں دل میں اتر جائے تو مزہ آ جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا مولانا نوشاد صاحب کہ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا۔ آپ سوچیں گے پہلا مصرع سنیں گے تو سوچیں گے میں کوئی شرک بکریا ہوں کیا، لیکن دیکھیے دوسرے مصرع کا انتظار کیجیے گا۔ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو۔ سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور غازی ملت سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورج اگر ہاتھ میں نہ ہوتا، اگر ہاتھ میں نہ ہوتا تو مقام صحبہ میں مولا علی کے لیے اسے پلٹاتے نا۔ یہ پلٹانا بتا رہا ہے کہ چمک تو رہا ہے آسمان میں مگر دکھ رہا ہے دست پاک حبیب۔ اور چاند ہاتھ میں نہ ہوتا تو دو ٹکڑے نہ کرتے، تو چاند اور سورج ہی سے تو رات اور دن کا انقلاب۔ خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، دیکھیے گا کہ میں نے تاریخ کے کس باب کو کھولنے کی، سیرت نگاروں اور سیرت کے سمجھداروں کی خاص توجہ، اتہاس کے کس پنے کو میں نے پلٹنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ شعر دل میں اتر گیا تو یہیں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ آپ کو مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا۔
توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ تیار ہے. جس جانب رخ، رخ یعنی چہرہ، جس جانب رخ آقا کرے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے. جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے. جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے. اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ. ایسا ہاتھ میں ہے کہ جب تک حضور نے اپنا چہرہ پاک مسجد اقصی کی طرف کیا وہ ہمارا قبلہ تھا، اور جب منہ پھیر لیا تو کعبہ قبلہ ہو گیا. اب اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا دیکھیے گا اور دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ اترے گا تو مزہ آئے گا. کہیے جھوم کے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ. یہ بالکل ہمارے عقیدے اور ایمان کی عکاسی کرتا ہے، غمازی کرتا ہوا شعر ہے، ترجمانی کرتا ہوا اپنوں اور پرایوں میں تمیز پیدا کرتا ہوا شعر ہے. خاص توجہ دیکھیے گا، دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے گا. کیا کہ مختار کائنات، توجہ ہے، مختار کائنات. یہ بھی ایک حدیث کی ترجمانی ہے، میں حدیث پڑھوں گا. مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو. مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو. مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو. اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہنشاہ سمنان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قدرت رسول اللہ کی، پیچھے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ. مسئلہ حاضر و ناظر کتنا دقیق مسئلہ ہے اور کتنا عمیق مسئلہ ہے. دو مصرے میں تھوڑا سا نبھانے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ حاضر ہے دل میں جام وہ، حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ. حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ. حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر دو جہاں میں وہ. ارے پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، جلوہ ہے ان کے ہاتھ میں. قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول. ایک شعر بالکل آسان، میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت بیٹھے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق ایک انتہائی سہل ممتنع میں بات بڑی آسان ہے مگر بڑے اچھے انداز سے نبھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے گا سرکار کی سیرت پاک کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ باندھے ہیں پتھر
पेट पे बांधे हैं पत्थर, पेट पे फिर भी ये हक है दोस्तों बांधे हैं पत्थर, पेट पे फिर भी ये हक है दोस्तों बांधे हैं पत्थर, पेट पे फिर भी ये हक है दोस्तों। पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, ये मनक़बत का शेर है मगर नात के रंग में है। एक मरतबा मेरे जद्दे करीम सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमाल का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल, मैंने कायनात रूए ज़मीन को देखा, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरी दुनिया। I saw the entire universe and then I found just like whole universe just like a seed of mustard in the palm. जैसे हथेली पर राई का दाना होता है, ऐसा मेरा गौसे आज़म पूरी कायनात को देख रहा है। अब इस शेर पे देखिएगा लफ्ज़ निस्बत पर पूरे निस्बती रंग के साथ, लफ्ज़ निस्बत पे गौर कीजिएगा कि निस्बत निस्बत से उनकी, ये उनकी भी काबिल गौर, निस्बत से उनकी गौस भी, निस्बत से उनकी गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी गौस भी इतनी बुलंदियों पे है। राई के दाने की तरह, राई के दाने की तरह दुनिया है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। मक्ते का शेर सुन ले, अरबी का दो लफ्ज इस्तेमाल है इसमें, एक आदायदी और एक हासिदी। आदायदी यानी दीन के दुश्मन और हासिदी यानी जलने वाले। अब खास तौर जो चाहूंगा शेर देखिएगा कि आदायदी का खौफ क्या, आदायदी का खौफ क्या और हासिदी की फिक्र क्या, आदायदी का खौफ क्या और हासिदी की फिक्र क्या, आदायदी का खौफ क्या और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। छूट के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ये खबर मिली कि यहाँ जलसे कम होते हैं और ये भी कहा गया कि लोग जरा कम समझते हैं, तो मैं आसान लफ्जों में गुफ्तगू करूंगा और ये भी देखूंगा कि कौन कितना समझता है। आपको सुनने का तजुर्बा कम है लेकिन उससे ज्यादा मुझे सुनाने का तजुर्बा, तो मैं भी 2 कदम बढ़ूंगा, आप भी 2 कदम बढ़ेंगे। कुरान मुक़द्दस की एक इंतहाई मशहूर मारूफ आय करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया और खास
तवज्जो के साथ तर्जमा सुनिएगा ताकि फिर किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े, है ना? तर्जमानी हो समझने में आसान। रब ताला इरशाद फरमाता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तर्जमा, अल्लाह की रस्सी को, किसे? द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, पकड़े रहो, विद सम माइट एंड पावर, मजबूती से थामे रहो। वला तफर्रकू, और आपस में झगड़े लफड़े मत करो, तफरीक न करो, तमजीक न करो, तनशीर न करो, बिखरो मत, सिमट जाओ। और एक अल्लाह की रस्सी है, इसी को पकड़। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, बस समझते रहो, क्योंकि मैं शेरनी देख के ही फातिहा करता हूं। एक अल्लाह की रस्सी है, उसे थाम छोड़ना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे इरशाद रब्बानी, और याद करो वज़कुरू निअमतल्लाह इज़ कुंतुम आदा, याद करो अल्लाह की उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम सब पर की। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, चाहे वो नेमतें जमीन के नीचे की हो या जमीन के ऊपर की हो या जमीन और आसमान के बीच की हो, उन सारी नेमतों को याद करो। उनमें सबसे बड़ी नेमत ये है, सबसे बड़ी नेमत कौन है? वो आगे की आयत हमें बता रही है। तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन है? अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम आदा, क्या थे? मैं फारसी तो नहीं बोल रहा हूं ना, समझ रही है? आवाज आ रही, दिल में उतर रही है, तो समझते रहो। तुम लोग आपस में क्या थे? एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम सबके दिलों में उल्फत पैदा की। क्या पैदा की? उल्फत पैदा की। एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा की, नफरतें दूर हो गई, एक दूसरे के दुश्मन थे। तुमने कोई बनु सकीफ था, कोई बनु अदी था, कोई बनु तमीम था, कोई बनु तय था, कोई बनु कुरैश था, कोई बनु सअद था, कोई बनु औज था, कोई बनु खजरज था, कोई बनु इस्माइल था, कोई बनु अदनान था, कोई बनी लुई था, कोई बनी कुलाब था, कोई बनी मुर्रा था, कोई बनी हिजाज था, कोई बनी नजद था। आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नबरदाजमा रहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। फिर एक आने वाला आया, एक आने वाला आया। वैसे तो तुम सारी नेमतों को याद, मगर एक ऐसी नेमत है, एक इतनी बड़ी नेमत आई कि जिसने तुम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाई। ऐसी मोहब्बत कि फिर न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, आगे इरशाद है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम लोग उस नेमत के जरिए आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? अब मैं बिल्कुल तरतीब से चलूंगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, थामे रहो, और ऐसा थामे रहो कि घर छूट जाए मगर उसका दर न छूटे। मैं कोशिश ये कर रहा हूं ये जानने की कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मैं उन बोलने वालों में से नहीं हूं जो ये सोच के आते हैं कि आज ये बोल रहा है। आप खुद कहेंगे, जो सुनना चाहेंगे वही सुनाता जाएगा, और वो आपके अंदाज से अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। अच्छा, एक बात बताओ, कोई है ऐसा बंदा पूरे बीकानेर में जो अल्लाह को देख सकता है? जोर से बोलो। अरे अब्दुल्ला क्या करीमुल्लाह नहीं देख सके?
صفت کی ایک تجلی کوہ طور پہ پڑی تو جلوہ نور کی تجلی کوہ طور پہ پڑی تو غش کھا کے گر پڑی. ایک جملہ دے دوں صرف ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے کہ کیا موسم کیسا ہے, صرف ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے کہ ایک موسیٰ کلیم اللہ جو جلوہ نور کو, دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں, جلوہ نور کو کوہ طور سے دیکھ رہے ہیں, اور ایک میرے مصطفیٰ جو اس نور کو اپنے نور سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک جملہ اور دے دو کہ جب خدا کو دیکھنے میں موسیٰ کلیم اللہ جناب حبیب اللہ کی طرح نہیں تو پھر کوئی عبداللہ مصطفیٰ کی طرح کیسے؟ توجہ رہے, بالکل کڑی سے کڑی ملی ہے. اللہ کی رسالت کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ رب کے جلووں کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. وہ بنانے والا ہے, ہم بننے والے ہیں. وہ مالک ہے, ہم مملوک ہیں. وہ رب ہے, ہم مربوب ہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ اللہ ہے, ہم عبداللہ ہیں. وہ اننت ہے, ہمارا انت ہے. وہ اسیمت ہے, ہم سیمت ہے. وہ انلیمیٹڈ ہے, ہم لمیٹڈ ہے. وہ نراکار ہے, ہمارے شریر کا آکار ہے. وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, اور ہم بغیر جسم کے جی ہی نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. اور ظاہر ہے کہ جب دیکھ نہیں سکتے تو ہم سن بھی نہیں سکتے. کیا معاملہ کیا ہے؟ اگر ایسا سن نہیں سکتے ہیں, کوئی ہے جو اللہ کی آواز سن سکتا ہو؟ اس صوت قدرت کو نہیں سن سکتے. بولو, سن نہیں سکتے تو پھر بول بھی نہیں سکتے. اللہ سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے 5 مہان شکتیاں اللہ نے ہمیں کیا دی ہیں؟ 5 مہان شکتیاں. انہی 5 میں سے کسی ایک کے سہارے سے ہم کسی نہ کسی کا ادراک کرتے ہیں. جیسے یہ لوہا ہے, سخت ہے کہ ملائم ہے, ٹھک ٹھک کیا پتہ چلا کہ ہاں نہیں یہ سخت ہے. تو کیسے معلوم ہوا سخت ہے؟ چھو کر. کیسے؟ یہ قوت لامسہ. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی ہے کس نے بتایا؟ کان سے پتہ چلا. یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے کہ سفید ہے کیسے پتہ چلا؟ آنکھ سے پتہ چلا. یہ آواز جو ہے یہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے کیسے پتہ چلے؟ سن کے. ٹھیک ہے نا. یہ کھانا سوادشٹ ہے یا ایسے ہی ہے, لذیذ ہے یا بیکار ہے کیسے پتہ چلا؟ زبان سے. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار کیسے پتہ چلا؟ ناک سے. تو یہ 5 اندریاں, 5 مہاشکتیاں جن کے ذریعے ہم کسی کا ادراک کرتے ہیں. اب بتاؤ, ہم جسم والے, مولا بغیر جسم کے, ہم انت وہ انت, ہمارا آکار وہ نراکار, ہم سیمت وہ اسیمت, ہم لمیٹڈ وہ انلیمیٹڈ, ہم انیک ہے وہ احد ہے, صمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. جب ہم مولا کو دیکھ نہیں سکتے, جب اس خدا کو ہم سن نہیں سکتے, جب اسے ہم معذاللہ چکھ نہیں سکتے, جب اسے ہم چھو نہیں سکتے, جب اس کی آواز ہم سن نہیں سکتے, تو بتاؤ بیکانیر والوں پھر اللہ کو ہم پہچانے کیسے؟ پہچانے کیسے؟ ہم جانے کیسے؟ کیونکہ ہم جب پہچانیں گے تبھی اس کی مرضی کو جانیں گے. اب جیسے ایک صاحب نے ابھی ساجد سلیمانی سے پوچھا کہ بھائی نورانی میاں کو کیا پسند ہے, انہوں نے فراق سے بتا دیا. ایسا ہے کہ زیادہ مٹن چکن نہ بنانا, روٹی بنانا, دال بنا دینا, سادہ چاول رکھنا, ایک آدھ سوکھا کچھ گوشت کا آئٹم رکھ دینا, حضرت ایک آدھ پیس لے لے. یہ پسند کس نے بتایا؟ سامنے والے نے بتایا نا, کیونکہ مجھ سے پوچھنے کی ہمت کم لوگ رکھتے ہیں. 2 ہی آپشن ہے مہمان کی پسند جاننے کے لیے, یا تو مہمان سے ڈائریکٹ پوچھ لو یا اس سے پوچھو جو مہمان کے قریب ہے.
और मेहमान के करीब वाले ने कहा देखो अगर तुम हजरत की पसंद जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ये खा लेना, तुम वो खा लेना, तुम ये रख लेना, वो रख लेना, और ज्यादा मटन चिकन मुर्ग मसाला ये सब ना रखना, बस हजरत की पसंद का खाना रखना, हजरत दुआ दे दे। तो मेरी पसंद करीब वाले ने बताई। अब बता हमें रब को राजी करना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए, किसके लिए पैदा किया? अपनी पूजा के लिए, अपनी पद्धति के लिए, अपनी वंदना के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी रजा के लिए। यानी हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, हाउ टू प्लीज अल्लाह अलमाइटी। हम अल्लाह को कैसे राजी करें, यही टारगेट है ना, आपका भी यही टारगेट है। अब राजी करना है तो अल्लाह की पसंद जानना जरूरी। हम पसंद जाने तो कैसे जाने? पसंद जानने के लिए देखना जरूरी, हम देख नहीं सकते, सुनना जरूरी, हम सुन नहीं सकते, चखना जरूरी, हम चख नहीं सकते, बोलना जरूरी, हम बोल नहीं सकते। पसंद जानने के लिए कम से कम सूंघना जरूरी, हम उसको सूंघ भी नहीं सकते। तो अल्लाह हम तुझे राजी करना चाहते हैं, हम अंत है तू अनंत है, हम सीमित है तू असीमित है, हम निराकार है तू निराकार है, हम बंदे हैं तू खुदा है, हम अब्द है तू माबूद है, हम मरबूब है तू रब है, हम ममलूक है तू मालिक है। तू हमें देख सकता है, हम तुझे देख नहीं सकते, तो कैसे राजी करे? तो आवाज आई कि सुन, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान को राजी करना जरूरी है, उसी तरह रहमान को राजी करने के लिए रहमान के करीब को राजी कर। आवाज आई घबराता क्यों है? अगर मैं तुझे दिखता नहीं हूं तो क्यों नहीं उसका दामन पकड़ता है जो तुझसे भी करीब, मुझसे भी करीब। जो तुझसे भी करीब, मुझसे भी करीब, जो मुझसे लेता है बंदों को देता है, जिसने मुझसे नमाज ली बंदों को नमाज दी, मुझसे रोजे की फर्जियत ली बंदों को रोजे की फर्जियत दी, मुझसे फर्जियत ज़कात लिया बंदों को फर्जियत ज़कात दिया, मुझसे मनासिक हज लिया बंदों को मनासिक हज दिया। अरे जब रब बंदों को देने में मुस्तफा के जरिए का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर बंदे खुदा से अगर मांगे तो मुस्तफा का जरिया क्यों ना हो? मतलब एक महबूब मैं देता जाऊं तुम बांटते जाओ, मैं देता जाऊं तुम बांटते जाओ, मैं देता जाऊं तुम बांटते जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बंदे और मौला के बीच की कड़ी। मुझसे लेते रहो बंदों को देते रहो, मुझसे लेते रहो बंदों को। लोग मेरी पसंद क्या जाने, इसलिए महबूब मेरी पसंद इन्हें बताओ। तभी तो मैंने नबियों का सिलसिला जारी किया। गोया रब ये फरमा रहा, नबियों का सिलसिला जारी किया ताकि बंदों को मेरी पसंद बताओ। मतलब गोया ये कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से पूजा अर्चना मत कर, खुदा को राजी करना है तो खुदा की मर्जी जान। महबूब आए तो फरमाया इधर उधर मत भटक, चल खुदा के घर में सजदा कर। तू सजदा करेगा मेरा मौला राजी हो जाएगा, तू सजदा करेगा मेरा मौला राजी हो जाएगा। ये है। तो अब क्या समझे अल्लाह की रस्सी कौन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? किस रस्सी को हमें पकड़ना है? क्योंकि हम तो वो रस्सी नहीं देख रहे, नहीं पूरब में दिख रही है, न पश्चिम में दिख रही है, न उत्तर में दिख रही है, न दक्षिण में, कहीं वो रस्सी दिख ही नहीं रही। अल्लाह रस्सी है कहाँ? कौन सी रस्सी पकड़े? एक सहाबी रसूल ने हुजूर से पूछा, हुजूर बेअबी अंत व उम्मी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार बताइए अल्लाह की रस्सी है तो? पीछे वालों की तवज्जो है, इधर वाले माँ हुआ हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। आप लोग लगता समझ नहीं रहे, मैं फ्रेंच तो नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह की रस्सी है
मतलब ए महबूब मैं देता जाऊं तुम बांटते जाओ, मैं देता जाऊं तुम बांटते जाओ, मैं देता जाऊं तुम बांटते जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बंदे और मौला के बीच की कड़ी हो। मुझसे लेते रहो बंदों को देते रहो, मुझसे लेते रहो बंदों को। लोग मेरी पसंद क्या जाने, इसलिए महबूब मेरी पसंद इन्हें बताओ। तभी तो मैंने नबियों का सिलसिला जारी किया। गोया रब ये फरमा रहा है, नबियों का सिलसिला जारी किया ताकि बंदों को मेरी पसंद बताओ। मतलब गोया ये कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से पूजा अर्चना मत कर, खुदा को राजी करना है तो खुदा की मर्जी जान। महबूब है तो फरमाया इधर उधर मत भटक, चल खुदा के घर में सजदा कर। तू सजदा करेगा मेरा मौला राजी हो जाएगा। तू सजदा करेगा मेरा मौला राजी हो जाएगा। ये है। तो अब क्या समझा, क्या समझे अल्लाह की रस्सी कौन है? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? किस रस्सी को हमें पकड़ना है? क्योंकि हम तो वो रस्सी नहीं देख रहे, नहीं पूरब में दिख रही है, न पश्चिम में दिख रही है, न उत्तर में दिख रही है, न दक्षिण में, कहीं वो रस्सी दिख ही नहीं रही। अल्लाह रस्सी है कहाँ? कौन सी रस्सी पकड़े? एक सहाबी रसूल ने हुजूर से पूछा, हुजूर बेअबी अंत व उम्मी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार बताइए अल्लाह की रस्सी है? पीछे वालों की तवज्जो है, इधर वाले माँ हुआ हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। आप लोग लगता समझ नहीं रहे, मैं फ्रेंच तो नहीं बोल रहा। अल्लाह की रस्सी है कौन? एक सवाल किया गया, एक सवाल किया गया, अल्लाह की रस्सी है कौन? हुजूर मिंबर पे बैठे थे, खड़े हो गए। जुमा का दिन सरकार फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, कसम है मुझे उस रब की इज्जत जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान। या माशर सहाबा, ऐ मेरे साथियों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, अना हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा। अरे अल्लाह की रस्सी मैं ही हूँ जो जमीन से आसमान तक खिंचा हुआ। मुझी को थामे रहो, मुझसे निजाम लेते रहो, जैसे मैं नमाज पढ़ूं पढ़ते रहो, जैसा मैं रोजा रखूं रखते रहो, जैसे मैं हज करूं करते रहो, जिस अंदाज से मनासिक अदा करूं करते रहो। इखलाक मुझसे लो, तकवा मुझसे लो, ज़ुहद मुझसे लो, करम मुझसे लो, जूद मुझसे लो। चाहो जलाल मेरा देखो, फजलो कमाल मेरा देखो, हुस्नो जमाल मेरा देखो, जूदो नवाल मेरा देखो, बरगुजीदगी मेरी देखो, बुलंद पायदगी मेरी देखो, बुलंद रसीदगी मेरी देखो, इज्जत और हशमत मेरी देखो, इमामत और क़यादत मेरी देखो, नबूवत और रसालत मेरी देखो, सियादत और शराफत और नजाबत और विलायत और हिमायत मेरी देखो। बंदो मुझे देखो और पहचानो कि जब बनने वाले महबूब का ये हाल है तो बनाने वाले मौला का हाल क्या हो। तो बनाने वाले मौला का क्या है? तो हब्लुल्लाह कौन है? हुजूर की जात। कौन है? हुजूर की। बस थामे रहो। अब आइए कदम और आगे बढ़ते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक नाम सुना है? जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं, रजब की 22 को पूरा करते हो, किसका फातिहा करते हो? इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक का कूंदा है ना। हालांकि ये लफ्ज कहां से खुदा जाने आया कूंदा, लेकिन बहरहाल नियाज करते हैं इसकी हम नियाजमंद। बहरहाल पूरी जिंदगी के साथ जी खोल के करो, सीना तान के करो, पूरी शान वफादारी से करो। ये वही इमाम जाफर सादिक। एक मर्तबा किसी पूछने वाले ने उनसे पूछा, सरकार के मुवाजहे से निकल रहे थे, मस्जिद में खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक निकल रहे थे, तो एक पूछने वाले ने पूछा। किसने पूछा? एक पूछने वाले कि हुजूर ये बताइए कि अबू बकर और उमर, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर,
अबू बकर और उमर हुजूर के नजदीक कैसे थे? इतना सवाल इमाम जाफर सादिक ने सुना, समझ गए कि लगता है ये पूछने वाला कुछ हमें अजीब लग रहा है। इस तरह का सवाल, वो भी इमाम इब्ने इमाम जो खुद सैयद, बाबा सैयद, दादा सैयद, इमाम का बेटा, इमाम का भाई, इमाम का चचा, इमाम का भतीजा, जिसके अंदर इमामत रोम रोम में बसी। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी पूरी बंदगी और जिंदगी का मजा लेते हुए सुनिएगा। इमाम जाफर सादिक से पूछा, क्या पूछा कि अबू बकर उमर, की तवज्जो चाहूंगा मेरी तरफ। अबू बकर उमर अल्लाह के नजदीक क्या सवाल था? नबी के नजदीक अबू बकर उमर कैसे? हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, मगर वो इमाम इब्ने इमाम सरकार के जरिए पाक की तरफ, मुवाजहे की तरफ इशारा किया और कहा, तुम ये पूछ रहे थे ना अबू बकर उमर नबी के नजदीक कैसे थे? देख ऐसे ही थे। लगता नहीं कैच किया, ऐसे ही थे। मतलब गोया इमाम जाफर फरमा रहे हैं कि ये लोगों, ये सिद्दीक़ अकबर कहाँ नबी के साथ नहीं थे? सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ।